कुंभ राशि व्यक्तिशेष यही 15 मार्च परठारु आपणक जीवन में अनेक परिवर्तन आसवाई जाऊँगी। एबे जो समस्या आपण अछंती जहाँकि आपणकर किछि अजଣା चिंता किछि चापरे आपण एबे अछंती सबुकिछि थाई मध्य पाखरे मनरे आपणकर शांति नाही। एमिति किछि समस्या आपणक मध्यरे रहुअछि जहाकु आपण काहाकु भी कहि पारु नाहंती। धन आसुछि किंतु ताहा रहु नाही। अनावश्यक खर्च बढ़ी जाइछि। किछि लोक ऋणर चापरे मध्य रहिछंती। मानसिक चिंतारे आपण अछंती। आपणकर मन कामरे लागु नाही। परिश्रम अनुसार फल मिलु नाही। कार्य क्षेत्र में किछि ना किछि असुविधारे आपण सम्मुखीन हेउछंती। सहकर्मी माने आपणक विरुद्ध रे लागुछंती, षडयंत्र करूछंती। निकटतर लोकंकु आपण जहाकु प्रिय भाबुछंती सेही ही आपणक विरुद्ध रे लागिछंती। किछि निराश करिदेला भली परिस्थिति घटिपारे आपणक सहित। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई एही समय निज लोकमानक ठारू मध्य आपण धोखा पाइछंती, दुख पाइछंती। तो सूर्य मीन राशि को आसुछंती। तो एही मीन संक्रांति ठारू माने 15 मार्च ठारू आपणक जीवन में एही सबु मूड आसीबो। एही सबु परिवर्तन गुड़िक आसीबो। तो कौन सही सबु परिवर्तन गुड़िक आसीबो देखंतु। एबे तो प्रेम जीवन में मध्य संपर्क रे भूल बुझाबणा, भरोसार अभाव, छोट छोट कथारे विवाद, ता सहित एकापण आपण अनुभव करुछंती। पारिवारिक समस्या देई गति करुछंती। परिवार रे सर्वदा किछि ना किछि छोट छोट कथा गुड़िक बड़ आकार रे धारण करुअछि। आपणकर कथा लोक माने बुझी पारु नाहंती। दायित्व आपणकर बढ़ी जाउछि। जेतिक आपण करि परिबे ताहा ठारू अधिक प्रेशर आपण नेउछंती। मन आपणकर चिंतारे रहुछि। पढ़ापढ़ी रे मध्य ध्यान रहुनाई। सांगसाथी मानक सहित एवं सोशल मीडिया मोबाइल रे आपणकर समय व्यर्थ जाउछि। भविष्यत को नहीं चिंता एवं कष्टर समय एबे तो निश्चिंत रूप से चलीथिला किंतु एहा सदा सर्वदा रहिबो नाही। धीरे धीरे समस्या गुड़िक कमिबो किंबा सुजोग आसीबो। भाग्य रे मध्य सहयोग रहिबो। कारण 15 मार्च परे मीन संक्रांति परठारु ही कुंभ राशि जीवन में एमिति ही किछि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आसीपारे। एही समय रे भाग्य आपणक पक्षरे रहिबो। भाग्यर प्रतिशत अधिक रहिबो। भाग्यर कृपा कारणरु जेकोनोसी काम आपण करिवे सेथिरे सफलता पाइबे। अल्प परिश्रम कले अधिक लाभ आपणकु मिलिबो। भिडियोटी रे मध्य जानिबा किछि कथा एपरि रहुअछि जहा प्रति जदि आमे अवहेला करूछंती तेबे एहा द्वारा आपण बड़ सुजोग मध्य हरई पारंती। सेथिपई भिडियोटी को निश्चिंत रूप से शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी भल लागिले लाइक टीए निश्चिंत रूप से करंतु। आमे जानिबा कि केउं सबु स्वप्न गुड़िक आपणकर सत हेबो। केउं व्यवसाय क्षेत्र में आपणकु लाभ मिलिबो। केउं लोकंकु निजर गुप्त कथा निजर रहस्य किछि भी आपण कहिबे नाही। एवं कौन किछि एपरि उपाय गुड़िक करिवे जहाकु करिबा द्वारा आपणकर भाग्य भल रहुअछि। जहा फलरे आपण ताहार आहुरी सदुपयोग मध्य करि परिबे। देखंतु 15 मार्च रे सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबो। सूर्य कुंभ राशि रु मीन राशि को आसीजिवे। 11 मार्च रु मध्य गुरु बृहस्पति मार्गी होई सारिछंती। तो कौन सबु प्रभाव रहिबो एहार एवं कौन सबु परिवर्तन आसीबो आपणक जीवन में। जेउ माने दीर्घ दिन धरी कष्ट भोग करुतुले, काम रे सफलता मिलु नथिला, धनजनित समस्या रे रहुतुले, तो आपणक पई किछि नुआ आशार समय आसीबो। किछि नुआ परिवर्तन आपणक जीवन रे आसीबो। 15 मार्च परठारु विशेष करी एही परिवर्तन आपणकर आर्थिक क्षेत्र रे एवं पारिवारिक जीवन एही दुईटी क्षेत्र रे अधिक प्रभाव रहिबो। आर्थिक क्षेत्र रे सुधार आसीबो। पारिवारिक जीवन में सुधार आसीबो। एहा सहित क्यों क्यों क्षेत्र गुड़िकर आपणकु अधिक लाभ देखिबा पई मिलिबो ताहा मध्य एही वीडियो रे आपण जानिबे। विशेष करी 15 मार्च परे किछि एमिति खबर आपणकु मिलिबो जहा कि आपणकर जीवन को संपूर्ण रूप से बदलैकी रखिदेबो। धन क्षेत्र में विशेष परिवर्तन हेबो। धन क्षेत्र में विशेष नुआ मार्ग आपण पाइबे। किछि नुआ दिग आपण पाइबे। अटकी थिबा टंका फेरी आसीबो। पुरुणा आउ आर्थिक समस्या आपणकर किछि भी दूर होई जिवो।
ଜମିଜମାକୁ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଘର କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏପରି କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। କି ଧନର କ୍ଷେତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କିଛି IT ସେକ୍ଟରରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କିଛି ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଧୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି କିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କରି ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଆସୁନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରୁ ପଇସା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଭାବି ବି ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଭଲ ସିଏ ଖରାପ ଏହିଭଳି ସବୁ ଗପିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ତଳକୁ ଟାଣିବେ, ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଗପନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହା ଆଗରେ ଆପଣ ଗପିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କହିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଯେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବନିପାରେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜୀବନସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ବନିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଫେରିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା, ନିଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେ। କୌଣସି ଭୁଲ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ପତିପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ମନମତାନ୍ତର ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆସିବ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଡେରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କାମ ସହଜରେ କରିବା କଥା ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଡେରିରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମକୁ ଆଜି ହିଁ ଏବେ ହିଁ କରିବା କଥା ତାକୁ ଟିକେ ଟାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଟାଳିବା ଗୁଣଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାମ ସାରିକି ବସନ୍ତୁ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି କେବେ ବି ଆପଣ ଖାଲିଟାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆଗକୁ ଆସୁଅଛି। ଧନର ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଧନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିକି ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆସିବ। ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ।
କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼େଇବ। ବିଶେଷ କରି ଆଖପାଖ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ସମ୍ମାନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାହାର ଖୁସି ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବି ରହିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ। ନକଲି ସାଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଖରାପ ବାଟରେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉସ୍କେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କହୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁଥିବେ। ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇକରି ଜଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଧନ କଥା କାହାକୁ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାରର କିଛି ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କାହାକୁ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିଅଛୁ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ସେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଅଛି। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ କି 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ହିଁ ଏହି ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ନା କି ହଠାତ୍ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଯାହା ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରୁଅଛୁ, ତ ଆପଣ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ଭଟକା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାହା ତ ଆପଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦଶା ଭଲ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ବଳ କାରଣରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନରେ, ନିଜର ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚମକି ଉଠିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କଟିବ। ତା ସହିତ କିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି ବାଧା ଚାଲୁଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବା କିଛି ବି ବସ୍ତ୍ର, ମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଘରର ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନିଦେବ। ସେ କର୍ମର ଫଳଦାତା, ସେ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରିକା ପରିଣାମ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କେଉଁ ବାଟେ ଆପଣ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନିଦେବ। ଆଉ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ, ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଅଛି। ତ
ତ ଶନି 7.5 କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳୁଅଛି। ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଏପରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାଏଁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।